cutting edge technology that too in first time in India. AI will choose and robotics radio frequency பண்ணும்போது specific areas பார்த்து it can go adjacent areas so that எங்கெங்கெல்லாம் ஃபேட் இருக்கோ அதையெல்லாம் robotics can. இந்தியாவிலே வந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்கே தான் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வி ஹேவ் இட். அவங்க பாடி டைப் அவங்களோட காம்போசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வி பர்சனலைஸ். Postpartum kapro the pelvic muscles get very weak and urine incontinence irko. So in the patients kellame or 2 sessions le really good results theriyum. So this chair treatment 30 minutes is 20,000 crunches equal. Right. Next generation or a non-surgical body contouring or a Sonic Slim system that we have it in our clinic. Women weight gain ஆகுது காரணம் 30% of their calories plus 15-20% fat loss through cryo or RF and the combination will help them to maintain their weight. Coldplay CryoSphere 360 degree. நீங்கள் எவ்வளோ ஒர்க் அவுட் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் கிடைக்காது. பட் 2 to 3 minutes if you're going to stay inside the machine, lose up to 500 calories. கரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணோம்னா this is an amazing system. ஏன்னு சொன்னோம்னா you can lose weight. Very difficult to shape yourself. Hey Java, you were asking about body contouring and getting into good shape, right? Yes. So I know a place called Minus and I just came to know about it. They have the best techniques and the best equipments over there. Do you want to try? Of course, I want to try right now. Yeah. Oh, va polam. Yes, we are going. We just checked your body composition and we've come up with a few treatment plans. So before that I would like to question, do you have any particular lifestyle that you follow or any medical history that I should be aware of? No, there is no medical history. So do you work out or follow any diet? Very rarely, but I don't follow any diet. You don't follow any diet, alright. Okay. I think we should keep up with the diet also, no? But do you give any diet chart or nutrition chart that she has to follow? Yes. So we have our own products for that. So and the products அவங்க consume பண்றபோது it's going to work up on their metabolism as well as on their skin, their hair, and then அவங்க musclesக்கு வந்து it's going to contraction ஆகும்ல. So அதுக்கெல்லாமே it's going to define and control the recovery and all. Right. So you'll get the nutrition chart and you must follow. Okay? Yes. So as well as அவங்களோட ஸ்கின்னுக்கு collagens இருக்கு and then definitely liver detox தேவைப்படும். So அந்த detoxக்கு வந்து we have effervescent tablets as well as apple cider vinegar also we have. Okay. One important question that I need to ask. எல்லாத்துக்கும் ஒரே ட்ரீட்மெண்டா இல்ல do you personalize treatment accordingly? Definitely not. I mean like இவங்களுக்கு that's why we have our own setup இல்ல. அவங்களோட BMI அவங்களோட எல்லாமே செக் பண்ணுவோம். அவங்க body type எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு we will customize because we have a lot of treatments and Indiaலே வந்து first இங்க தான் treatments எல்லாமே we have it. So அதுல வந்து இவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க பாடி டைப் அவங்களோட காம்போசிஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி we personalize it. Nice. That's nice, right? So it's going to be a full glow up for you, right? Amazing. I'm excited. Are you? Sure, of course. So can we go and Yes, please. Hey Java, என்ன பண்றீங்க? Let's go for the treatment. It's my treatment only. Is this your treatment? Yes. What kind of treatment is இந்த this? treatment பத்தி தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். It's the V-Fit contour treatment. So it works under the mechanism of high intensity focused electromagnetic energy stimulation. So in the treatment வந்து நிறைய பேர் வந்து postpartum அப்புறம் the pelvic muscles get very weak and urine incontinence இருக்கும். So in the patients எல்லாமே ஒரு 2 sessions le really good results தெரியும். So they don't have to take 20,000 crunches and sweat and the pain எல்லாம் tolerate பண்றதுக்கு பதிலா they can just come and have a 30 minutes
sitting exercise. So here. this chair treatment Yes. 30 minutes and then 20,000 crunches ki equal. Right. Oh my god, so you're chilling and just doing 20,000 crunches now. Just imagine, without any pain. So her abs and then her core and all is going to get tightened and also with ease. Okay, so how are you feeling, Java? I'm feeling so good. I can see that in your face. Yeah, I'm enjoying and there is no workout, no sweat. Okay, nice. It's really very interesting. So once the treatment is done, hop out. I'm going. Okay. I'll see you there. Sure. Bye. Bye. So நம்ம பேசிட்டு இருந்த நம்ம AI Robotic Sonic Slim and how it operates and நீங்க சொன்னீங்க இது பேசலாம் செய்வாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு. Yes, so இதுதான் next generation ஓட non-surgical body contouring ஓட Sonic Slim system that we have it in our clinic. Okay. So in the treatment பாத்தீங்கன்னா it operates with 3 mechanisms. Okay. So it starts with cavitation followed by EMS and then RF. Okay. So என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா பாடியில வந்து பாடியோட ஃபேட் செல்ஸ் எல்லாமே பிரேக் டவுன் ஆயிட்டு இட்ஸ் கோனா பி எலிமினேட்டட் ஃப்ரம் our body followed by contouring. And so அந்த flabbiness அதெல்லாமே இருக்காது. And also பேசுறதுனால இருக்குறவங்களுக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கும் இல்லையா? கொஞ்சம் so precise ஆ இருக்கும். Treatment will be very precise because it's being operated by an AI, right? Oh yeah, so no human error technically. So நம்ம மனுஷங்க பண்ணும்போது ஒரு இடத்துல ஒரு மாதிரி And it பண்ணுவோம். will be very comfortable also. Okay. So pain இருக்காது, very comfortable ஆ இருக்கும். Got it. So வந்து மனுஷங்களுக்கு வேலையே கிடையாது. அழகா அவங்களே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இந்த ரோபோட்டே பண்ணிடுவாங்க அப்படின் தான். So cutting edge technology meets professionals அப்படிங்கும்போது it gives you best results இல்லைங்களா? So spot reduct பண்ணுமா எப்படி it work on a particular area அந்த மாதிரியா இல்ல Yes, so any part of the body it's going to work on. So every function ஆகும் வந்து let's see. Yes, yeah. ஸோ அதிகமாக எங்கே ஃபேட் அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கோ அந்த இடத்துல இந்த ரோபோட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நார்மலாக ஒரு ஹியூமன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்களா கரெக்டாக ஸ்பாட்டில் பேசி காமிச்சுது. அதுதாங்க நம்மளோட டெக்னாலஜி. ஸோ எஸ், நம்ம நார்மலாக ஹியூமன்ஸ் பண்ணுறாங்க, நம்ம டாக்டர்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நல்லா பண்ணுவாங்க. பட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஏதாவது 1-2 ஹியூமன் எரர்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. பட் இது வந்து உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் சேம் ப்ரெஷர் கொடுக்கும். எந்த இடத்துல அதிக ப்ரெஷர் வேணாமோ பார்த்து பண்ணுறதுனால பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் இட். பார்க்கவே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு. இதோட பேர் என்ன and how it is useful and is it safe? Yes. So in the machine oda pair vandu Coldplay CryoSphere 360 degree and it is definitely safe because unga body is not going to be in contact with the machine when it's functioning and beneficial, very beneficial because neenga evlo workout panni ungalku and result kadikadu but 2 to 3 minutes if you're going to stay inside the machine it's going to like lose up to 500 calories. ஆமா. உள்ள போனா என்ன ஆகும்? What is the process? ஸோ ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாடியில் இருக்கிற ஃபேட் செல்ஸ் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டு இட் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்லி எலிமினேட்டட் ஃப்ரம் த பாடி. தட்ஸ் ஸோ அமேசிங். பார்க்கவும் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கு. ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் கிவ்ஸ் பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் டு ஜாவா. எஸ். Post-care supplements. Okay, they look yummy. Yeah. Thank you. So after the treatment இது எப்படி உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும்? OneTro ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் and what விஷயங்கள்லாம் அவங்க என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் இதுக்கப்புறமா to maintain this? You can have a normal diet itself. வீட்டில் என்ன சாப்பிட்றாங்களோ that is okay. But சில வாட்டி days get busy. So she can't keep thinking about what to cook and eat. So adukku we have our own product which is the meal replacement. Okay. So this one and we have it in many flavors. Okay. So avangalukku pudicha madre whichever flavor she likes she can choose that and she can replace her meal with this drink. Nice. As well as idu enna pathina these are your supplements. So idu enna pannonu pathina it will avangaloda metabolism vandu nallave improvise pannum and this will be like a snack. So இது bars
like protein bars இருக்குல்ல, so அந்த bars மாதிரி these also come in a lot of flavors. Okay. So instead of eating junk items, she can take in something like this. Wow. So this, I heard that she likes cookies and cream, so adinala we gave her this flavor. Nice. So there is no particular விஷயங்கள் to follow, இதெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. We can just be ourselves after the treatment. Yes. That's so nice, le? Right. Even if you are dieting, I think people should have some snacks in between. Yeah. So this is the thing, I think. Yeah. That's so thoughtful. And you tell me, to which treatment you were very excited and how did it feel after the treatment? So especially that like smoky one when Oh, you the went 360 inside, degree. yeah. Okay. That was so different, new for me. So I had good experience like that. You liked it? Yes. Okay. Definitely. So tell us about the total experience, overall experience you had today at Minus Clinic. So basically, when I came, team, first of all, like they're welcoming you very nicely, and all those machines and all, so they were very new for me, and I had really good experience, so I feel good. Ma'am, few words. So she was very cooperative, and also I hope you like the treatments. It was very comfortable. Yes, it was very comfortable, quick. I had good experience. Nice. So thank you. Thank you so much. சினியுலகம் வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம். நான் உங்க ஸ்வாதி கிருஷ்ணன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கூட டாக்டர் ராஜ் பழனியப்பன் அவர்கள் இருக்காங்க, டைரக்டர் அண்ட் லீட் சர்ஜன், இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பேரியாட்ரிக், அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல், டைரக்டர் ஆஃப் மைனஸ். ஸோ இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்களை அவங்கள்ட்ட பேசி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். வணக்கம் சார், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப அமேஸ் பண்ண விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் அ கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜி தட் டு இன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா. ஸோ வாட் ஆர் தீஸ் இனோவேஷன் அண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறத பத்தி சொல்ல முடியுமா சார்? ஸோ நார்மலாக நம்ம இந்த ஸ்லிம்மிங் கிளினிக்கு அல்லது வெயிட் லாஸ் கிளினிக்னு பார்த்தோம்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து பிரின்சிபல் வில் பி த சேம். அதாவது ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்லேஷன் அல்லது அல்ட்ராசவுண்ட் அல்லது க்ரையோ, சம்டைம்ஸ் வி ஹேவ் எலக்ட்ரிக்கல் சிமுலேஷன்ஸ், இது மாதிரி நிறையா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. பட் அதில் பார்த்தோம்னா நிறைய கேட்டகரிஸ் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து வெறும் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு சர்டன் ஃப்ரீக்வன்சியில் யூஸ் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக ஃபேட்டை மட்டும் அதை பர்ன் பண்ணும். அதை விட்டுட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருந்தால் மேபி இட் கேன் காஸ் லாட் ஆஃப் இன்ஜுரிஸ், அந்த ரெட்னஸ்ஸு அதெல்லாம் வரும். அல்லது கம்மியாக இருந்தாலும் ஃபேட்டை வந்து அதை கான் டெஸ்ட்ராய் த ஃபேட். ஸோ அது வந்து ஹை அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஒன்று தேவை. ரெண்டாவது, வி ஹாவ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் த வேர்ல்ட், ரொபாட்டிக்ஸ் இன் டு த வேர்ல்ட். ஸோ ஃபார் ரொபாட்டிக்ஸும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் ரொம்ப நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இது மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸில். இப்போ நம்ம மைனஸில் வச்சுருக்க எக்யூப்மெண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்னா, ஈவன் தோ அஸ் அ டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் ஆர் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் அவங்க ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி அல்லது காஸ்மெட்டாலஜிஸ்ட் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பித்தாலும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வில் அசஸ் ஆல்சோ. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு 2 minutes நம்ம ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா தட் கேன் ப்ரெடிக்டிவ் சேயிங் தட் நோ இந்த ஃபேட்டுக்கு இட் மைட் நீட் 3 minutes. ஏன்னா ஃபேட் இஸ் ஸோ ஸ்டபன் ஃபேட்டு. டெப்த்தும் ரொம்ப திக்காக இருந்தால் மேபி நீட்ஸ் மோர் ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ க்ரையோ இருந்தால் -50 -220 வரைக்கும் போகலாம். ஒரு -120 130 மேலே போனாவே ஃப்ராஸ்ட் பைட் சான்ஸ் இருக்கும். பட் ஆனால் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன். Some people 150 160 போனால் கூட frostbite வராது. It assesses that. So the more temperature we give, the more fat gets frozen and shed. So இது மாதிரி கான்செப்டாக AI will choose. Okay. And robotics radio frequency பண்ணும்போது ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாஸை பார்த்து it can go adjacent areas so that எங்கெங்கெல்லாம் ஃபேட் இருக்கோ அதையெல்லாம் robotics can along with AI identify the depth and accordingly treat it. ஸோ இது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த AI and robotics டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது இட்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த கண்ட்ரி. சூப்பர். செகண்ட் வந்து காம்பினேஷன். இப்போ வந்து க்ரையோவும் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியும் ஒன்றா யூஸ் பண்ணுறது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இந்தியாவில் கிடையாது. நம்மகிட்ட தான் ஃபஸ்ட்டு வி ஆர் இன்ட்ரடியூசிங் தட். தட்ஸ் பேசிக்லி பிகாஸ் க்ரையோ ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் ஃபேட் demolition properties. Radio frequency has fat demolition as well as skin tightening properties. ஸோ ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது அட் ஒன் கோ ஃபேட்டையும் ரெடியூஸ் பண்ணலாம், ஸ்கின்னையும் டைட்டன் பண்ணலாம், சாகிங்கையும் ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இட் பிகம்ஸ் much easier process, shorter duration process and a much more sure shot process. So in the concept la kondu varanaala minus is somewhat unique and first time we are hoping to have a real go and have a good results in India. And doctor, நீங்க first questionலயே ரொம்ப பிரீஃபா and எல்லா டீடைல்ஸுமே வந்து மோஸ்ட்லி கவர் பண்ணிருக்கீங்க. That was my next question as well. ஏன்னா இப்போ நிறைய conventional body shaping programs, techniques நிறைய இருக்கு. How does minus particularly differ from it அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்களா? ஓகே, ஸோ மைனஸ்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து we approaching it more scientifically and professionally. So how we do it is எந்தெந்த ஏரியாவில் பாடி ஃபேட் அதிகமாக இருக்குது, எங்கெங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு மசில் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றத முதல்ல அசஸ் பண்ணணும். ஏன்னா ஷேப்பிங் பார்க்குறப்ப மசில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபேட் பார்த்தா தெரியும், வச்சு மெஷர் பண்ணி கையை பார்த்தா தெரியும், பட் ஆனால் மசில் ஒன்ட் பி சீன்.
ஸோ அந்த பாடி கம்போசிஷன் அனலைஸ் பண்ணோம்னா எங்கெங்கெல்லாம் ஃபேட் ஓவராக இருக்குது, எங்கெங்கெல்லாம் மசில் கம்மியாக இருக்குன்னு பொறுத்து அதுக்கு ஏற்றாப்புல நம்ம அங்கே எவ்வளோ ஃப்ரீக்குவென்சி, எவ்வளோ டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும், எவ்வளோ சிட்டிங் பண்ணணுன்றதை சயின்டிஃபிக்காக நம்ம பார்ப்போம். ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த ஸ்கின் டைட்டனிங், ஃபேட் லாஸ் ஆல்சோ ஹேஸ் சம்திங் டு வித் நியூட்ரிஷன். ஓகே. ஸோ வில் டூ அ நியூட்ரிஷனல் அசஸ்மெண்ட். ஸோ நியூட்ரிஷனிஸ்ட்டு டயட் ஹிஸ்ட்ரி கேட்பாங்க. இஃப் நெசசரி டெஸ்ட்டும் பண்ணி வி ஐடென்டிஃபை த எனி அதர் இஷ்யூஸ். சம்டைம்ஸ் இப்போது சிம்பிள் தைராய்டு ப்ராப்ளத்தால் குண்டாக ஆரம்பிச்சிக்கலாம். அவங்க வந்து இங்கே ஷேப் பண்ணாங்கன்னா பெருசாக எஃபெக்ட் இருக்காது. ஸோ தைராய்டு ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கணும். ஸோ வி வில் சி ஹோலிஸ்டிக்கலி அண்ட் அக்கார்டிங்லி ரெஃபர் தெம் டு டாக்டர்ஸ் இஃப் நெசசரி. அல்லது பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட்டு ஒரு கேலரி பேஸ்டு ஆர் மெட்டபாலிக் டிசீஸ் சொல்லுவோம். அவங்க ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி, எங்களுக்கு தைஸில் மட்டும் ஒரு ஃபேமிலியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய குண்டாக இருப்பாங்க, லவ் ஹேண்டில் அதிகம் இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி கை மட்டும் ஒரு ஃபேமிலியில் அதிகமாக பெருசாக இருக்கும். இது மாதிரி இதில் we will work on specific focused areas with AI and robotics. ஸோ இதை சயின்டிஃபிக்காக அப்ரோச் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து வெயிட் லாஸும் கூட கொண்டு வர முடியும், பாடி ஷேப்பிங்கும் நம்ம சயின்டிஃபிக்காக பண்ணும்போது we get more successful results. Not only that, it's inch loss, fat loss plus weight loss ஆல் மூணையும் பார்த்தா தான் பெட்டர். அண்ட் கூடவே மசில் கெயினையும் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணோம்னா இட் வில் சஸ்டெயின் ஃபார் லாங்கர் டைம். ஓகே, மசில் கெயினும் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க. அதை பண்ணுனது தான் நமக்கு யூ கேன் சஸ்டெயின் த ஷேப். அந்த ஷேப்புக்காக நம்ம அதுக்கேற்றப்ப என்னென்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அங்கே போய் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஜிம்மில் போய் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸசைஸ் பண்ணாங்கன்னா தே வில் ஏபிள் டு மெயின்டைன். நீங்கள் சொல்லும் போது தான் ஞாபகம் வச்சு, தைராய்டு அப்படிங்கிறத தாண்டி பெண்கள் குறிப்பாக நிறையா ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. பிசிஓடி, பிசிஓஎஸ்னால வந்து தாறுமாறாக வெயிட் போட்டிருக்கு. லைக் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பார்க்குறேன். ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி சார் பிளான் பண்ணுறீங்க? பர்சனலைஸாக மைனஸ்லேருந்து பிளான் பண்ணுவீங்களா? வாட் டு யூ ஃபாலோ பேசிக்கலி? லேடிஸ்க்கு வந்து எப்பயுமே சில விஷயங்கள் ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஒன் ஆஃப் தம் இஸ் வெயிட் லாஸ். எஸ். அதுக்கு மெயின் காரணம் அவங்களோட ஹார்மோன்ஸ். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீசஸ் தேர் பீரியட் இஷ்யூஸ். பீரியட் இஷ்யூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனாவே, அதாவது பீரியட்ஸ் நார்மலாக வருதுன்னுவாங்க, ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு ஹார்மோனோட பர்சன்டேஜ் மாறினாவே தட் அஃபெக்ட்ஸ் யுவர் பாடி. தே ஹாவ் 20% மோர் ஸ்டோரேஜ் பாசிபிலிட்டி தேன் மென் அண்ட் ஒரு 15-20% லெஸ் மசில் தேன் மென். ஸோ போத் த வேஸ் இட் இஸ் மோர் டஃபர் ஃபார் தெம் டு லூஸ் வெயிட் அண்ட் மெயின்டைன். ப்ளஸ் நான் எப்பயுமே வீடியோ ரிசர்ச் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம்னா, உமன் வெயிட் கெயின் ஆகிறதுக்கு காரணம் 30% ஆஃப் தேர் கேலரிஸ் கம் ஃப்ரம் டேஸ்டிங் ஃபுட். பிரேக்ஃபாஸ்ட் சமைக்கும் போது டேஸ்ட்டுக்கு, லஞ்ச் சாப்பிட்ற ஈவினிங்கும் டேஸ்ட்டு, ப்ளஸ் ரெகுலர் சாப்பாடும் சாப்பிட்டவங்க கூட. ஸோ 30% ஆஃப் கேலரிஸ் கம் ஃப்ரம் டேஸ்டிங். ஸோ இது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கேலரி போகுது. ஸோ இதை வந்து we need to counsel them first. How to work around it. Lifestyle modifications. இது இல்லாமல் ஹார்மோன் அசஸ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். எஸ்பெஷலி பிசிஓடி இருக்கவங்களுக்கு ஹார்மோன் அசஸ்மெண்ட் கண்டிப்பாக பார்க்கணும். எடுத்த உடனே மெடிசன் போக தேவையில்லை. டயட் மாடிஃபிகேஷன்ஸ், டீஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் அண்ட் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ சப்போர்ட் ஃப்ரம் மைனஸ். அந்த மைனஸ் சப்போர்ட் எப்படி பண்ணுவோன்னா, we will give you weight lossக்கு we can give you them plan, slimmingக்கு we give them plan. ஸ்லிம்மிங்க்கு அகெயின் as I told you, அந்த பிசிஏ பண்ணிட்டோம்னா எவ்வளோ மசில் இருக்குது, எவ்வளோ ஃபேட் இருக்குன்றதை பொறுத்து we will use ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி, க்ரையோ, அல்ட்ராசவுண்ட், எல்இடி ஆர் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஸ்டிமுலேஷன். ஸோ இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தோம்னா இவங்களுக்கு வந்து மசில் கம்மியாக இருக்கும். we will do electromagnetic stimulation very much so that you can build 10-15% extra muscle, plus 15-20% fat loss through cryo or RF, and the combination will help them to maintain the weight. In the meantime, PCOD கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணோம்னா they will get better with their weight loss. எல்லாமே scientific approach பண்ணா nothing is impossible. Yeah, very nice. So also இதை பற்றி பேசிட்டு இருக்கும்போது there is a myth or a belief that இந்த மாதிரி வந்து technologies or body shaping machines எல்லாமே ஒரு பெரிய gimmick அப்படின்னு சொல்லிட்டு, what do you think about it? And அதுக்கப்புறம் வந்து what clinical விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க to make sure that yes, this is ப்ராப்பராக நாங்கள் லெஜிட்டாக பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக? Slimming through this non-surgical equipment is a gimmick அப்படின்றது blame பண்ண வேண்டியது the profession தான். ஏன்னா these are not weight loss, these are not effectively as slimming equipments, these are all shaping equipments. So shaping equipmentsனா இப்போ வந்து weight lossன்னு ஒன்று இருக்குது, fat lossன்னு இருக்குது. weight lossக்கு இது கிடையாது, this is for fat loss. ஸோ fat lossன்றப்ப ஒரு 15-20% fat loss குறைக்கலாம். அந்த fat loss பண்ணுறப்ப inch loss தான் ஆகும். On the scale weight loss எப்போ ஆகும்னா when you have diet, exercise and lose weight. ஸோ எப்படின்னா fat cells வந்து உள்ளே இருக்கிற ஃபேட்டால் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகக்கூடாது.
அப்போ தான் வந்து வெயிட் லாஸ் இருக்கும். ஸோ we have to have diet exercise as a part of a lifestyle change. கூட இது வந்து will help you to shape yourself and help you to take that stubborn fat எடுக்க வைக்கும். இது ரெண்டும் ஒன்றா பண்ணும்போது வெயிட் லாஸ் டோட்டலாக வரும். கரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணோம்னா இட்ஸ் அமேசிங் சிஸ்டம். ஏன்னு சொன்னோம்னா யூ கேன் லூஸ் வெயிட், வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஷேப் யுவர் செல்ஃப். அந்த ஷேப்பிங்க்கு ஸ்கின் சாகிங் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு மெயின்டைன் மேனேஜ் பை எவ்ரி இதர் மீன்ஸ். என்ன தான் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் என்ன தான் டயட் பண்ணாலும் ஷேப் வராது. சில டைம் ட்ரெஸ்ஸு போட்டு அழகாக இருப்போம், நேக்கராக மிரரில் பார்க்குறப்ப வி ஷுட் பி பியூட்டிஃபுல் அஸ் வெல். அதுக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஹேவ் அ கான்செப்ட் லைக் மைனஸ் வேர் வி ஹேவ் த very high-end equipments, very advanced technologically and scientifically proven equipments. அதை வச்சு பண்ணோம்னா we can give you the shape what you wanted, the weight loss what you wanted and the quality of life what you wanted. And doctor, இப்போ நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு விஷயம் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. There's a lot of beauty centers, wellness clinic who does this இல்லைங்களா? ஸோ ஏன் ஒரு டாக்டர் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் தான் இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் வந்து நீங்க தெளிவாக வந்து விவரமாக சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா இட் will think more clear-ஆ இருக்கும். Yeah, so இப்போ பார்த்தோம்னா as I told you before, any fat storage is not just by calories. 30% of weight gain is calorie based. 60% of them are either hormones or genetical makeup, and or 10% 15% self medication or life changes, stress, sleeplessness, insomnia அதெல்லாம் சேர்த்து வருது. ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி அட்ரஸ்ட் அட் ஆல் லெவல்ஸ். ஸோ அதனால் வந்து ஒரு டாக்டர் பார்க்குறப்ப இது ஹார்மோன் ஜெனட்டிக்கல் ப்ராப்ளமா, இல்லை டயட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளமா, இல்லை லைஃப் ஸ்டைலில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளமான்னு பார்த்து அதுக்கேற்றாப்பில் கவுன்சிலிங் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி தட் வில் ஹெல்ப் தம் டு லூஸ் வெயிட் and minus will help them to shape themselves well so that they will look beautiful inside and outside. Okay. And what safety protocols you follow at Minus, sir? Because Minus நீங்க சொல்றது வச்சு பார்க்கும்போது அது இது நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்னோவேஷனா இருக்கு and it is all cutting edge technology. So what safety protocols you follow during the treatment and after the treatment ன்னு சொல்லலாமா? So safety protocol னு பார்த்தோம்னா first we have to understand whether the patient first requires the treatment or not. So வந்த உடனே ஒரு assessment by ப்ரொஃபஷனல் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, இது வந்து ரியலிஸ்டிக்கலாக இவங்க கோல் இஸ் அச்சீவபிள் ஒன்று. ரெண்டாவது திஸ் கெஸ்ட் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் தட். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு, அல்லது ஒரு வெரி ஸ்ட்ராங் சைக்காட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், என்ன பண்ணாலும் சக்ஸஸ் வராது. ஸோ வி ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ட்ரீட்டிங் தம் ஃபஸ்ட். இட்ஸ் நாட் தட் வி டோன்ட் நீட் திஸ் பீப்புள். அவங்கள ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளத்தை ட்ரீட் பண்ணணும். இப்போ ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் இருக்குது, அல்லது இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஹார்மோன் ப்ராப்ளத்தை டேக்கிள் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு அதில் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் ஆகி ஆப்டிமைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தென் வில் பிரிங் தம் ஃபார் ஹியர். ஸோ ஃபஸ்ட் சேஃப்டி இஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் தே ஆர் எலிஜிபிள். வந்து பண்ணுறப்ப செகண்ட் சேஃப்டி இஸ் தே ஷுட் நாட் ஹேவ் த ஃப்ராஸ்ட் பைட் வரக்கூடாது. வெரி அந்த எக்கிமோஷன் சொல்லுவோம், இந்த பிளாக் ஸ்பாட்டு அது மாதிரி அந்த ப்ளீடிங்லாம் அது மாதிரிலாம் ஆகக்கூடாது. சிவியர் பெயின் வரக்கூடாது, ரெட்னஸ் வரக்கூடாது. அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஏஐ பேஸ்ட் பண்ணுறதுனால we will try to understand what is their skin sensitivity, accordingly frequency, much better. அதே மாதிரி எவ்வளோ டைமுக்கு மேலே போனால் சென்சிட்டிவிட்டி அதிகமாகும், இதெல்லாம் அசஸ் பண்ணி அதுக்கு ஏற்றாப்புல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுனால இந்த ரெட்னஸ் இந்த மாதிரி இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் ரெண்டு வரக்கூடாது. மூணாவது, பியூர்லி திஸ் இஸ் நான் இன்டர்வென்ஷனல். ஸோ ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டோ ஒரு சர்ஜரி பண்ணியோ இதெல்லாம் பண்ணாமல் நான் இன்டர்வென்ஷனலாக பண்ணுறதுனால இட் கேன் பி மேட் ஆஸ் சேஃப் அஸ் பாசிபிள். ப்ளஸ் there are people who are heart problems, uncontrolled BP, அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த claustrophobic feeling can stress them, can cause a lot of trouble. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அசஸ்மெண்ட் அந்த பாடி கம்போசிஷன் அனாலிசிஸ் பண்ணும் போதே கூட வைட்டல்ஸ்னு சொல்லுவோம், பல்ஸு, டெம்பரேச்சரு, பிபி எல்லாம் பார்த்துட்டு they are safe to undergo this procedure அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு then we will do. And we have a doctor in house always, and we have tied up with hospital like Apollo, so that what happen, any untoward we can always refer them to the hospital so that everybody is holistically covered. Cosmetic வேலையாக வந்தாலும் we will also see the medical importance, and accordingly we'll make sure everybody is safe. Yeah, sir. And that was my next question. First of all, congratulations for collaborating with Apollo. And how happy you feel about it, sir? Yeah, see, as a consultant working in Apollo myself, I have a problem with the cosmetic side. Okay. ஏன்னா காஸ்மெட்டாலஜியில் வந்து அப்போலோ வந்து சர்ஜிக்கல் சைட் ஆஃப் காஸ்மெட்டாலஜி they can concentrate on. Non-surgical அப்படிங்கும்போது it's a hospital setup. They can't look into equipments to tackle cosmetic by shaping அதெல்லாம், because that is not in their purview. அதே சமயம் லாட் ஆஃப் மை பேஷண்ட்ஸ் வெயிட் லாஸ் ஆனதுக்கப்புறம்
அல்லது அப்போலோ பார்த்தோம்னா நிறைய பேஷண்ட்ஸு will have a lot of trouble in shaping themselves. So we will refer them to somebody outside. இப்போ மைனஸ் சைட் பார்த்தோம்னா எனி வெயிட் லாஸ், எனி ஸ்லிம்மிங் will have times when we need 50 கிலோ 60 கிலோ வெயிட் லாஸ் பண்ணணும், அல்லது சிவியர் டயபெட்டிக் வேர் they need what you call bariatric surgery, அல்லது பேஷண்ட் வெயிட் லாஸ் ஆகிட்டாங்க, ஸ்கின் சேக் ஆகுது, இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் நான் சர்ஜிக்கலி, காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி வேணும் அப்படின்றப்ப மைனஸ் சைட்லேருந்தும் we need to refer them to somebody. So the collaboration with Institute of Bariatrics from my side and minus என்ன கான்செப்ட் அட்வான்டேஜ்னா, இங்கேருந்து இது வந்து பியாண்ட் மெடிக்கல் ஆர் நான் சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட், இவங்க வந்து சர்ஜிக்கல் பேரியாட்ரிக் சர்ஜரி பண்ணி வெயிட் குறைச்சா பெட்டர் அப்படின்னா we need a safe center. ப்ளஸ் இங்கே வெயிட் லாஸ் ஆகிடுச்சு, எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காஸ்மெட்டிக்கலாக சாகிங் இன்னும் போக மாட்டேங்குது, ஐ நீட் அ டம்மி டக்கு லைப்போசெக்ஷன் வேணும், அப்போ we need another safe center to go to cosmetic surgery. So that is why we tied up with Apollo. So the best of services can be continued surgically there as well. அதே மாதிரி அங்கேருந்து we need cosmetology treatment, we need non-surgical equipment treatment, then we can refer from there here, so that these people take care of the equipment side with the best of equipment. So this collaboration of the best on the non-surgical and best on the surgical side, you can ask for better things. Yeah, super sir. And also yes, cutting edge technology when meets professionals, it will be very amazing. And I think minus வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இனோவேஷன், அதெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இனோவேஷன் நான் நினைக்கிறேன் சார். And thank you so much for your kind words and time. And ரொம்ப அழகா எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. Thank you sir. Thank you so much.